والآل والتابعين عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام. صلوا على النبي محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والجميع. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بجهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه. كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه. ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه. يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا. خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى. ذلت لهيبته جميع خصومه. ذلت لهيبته جميع خصومه. يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا. هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدأت من نوره. هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدأت من نوره. هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدأت من نوره. يا خير مولود
يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا اللهم صل وسلم وبارك عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تألقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تحشيش للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقر في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قادت الأقدار الأزالية بما قدت وأدحرت من سر هذا النور ما أدحرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبار فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بأسر مئشار في أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تؤرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزاني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائت التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي شافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ودان القلم حطن ما حرقت في الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله أحسن الشمائل وهنا حسنا نثبت ما بلغ إلينا من شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتاب القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الحديث المشهور أن أول شيء خلقه الله النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء قال الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نورا بمحمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبي في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وسلم
وقد تعدد الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفه مولودا. ولما كانت السعادة العبادية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل ذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت الرجل القديم إلى من خصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي المخافي آمنة السيدة الكريمة آمنة، فطلقه صلب عبد الله فألقاها إلى بطنها فضمته عشاؤها بعوث الله محافظنا حق هذا الدرة وصونها، فحمته برعاية الله كما برج أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فضويات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراق هذا الصراط، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى اتقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفاصح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإدر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الله على أهل الوجود تفج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا صراط الحدود. صلى الله
فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لا بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. صل وسلم يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليك بداك والله في السر والعلان وقلبك ناظف من الرجس والدران وخالف والنفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحال وإن ترضى بالمقسوم عشتا منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصاحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديتا من افتتان فيا ربيعا ملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل لواهدنا لسيرات خير خلق وسيدي سيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان وآل كرام من ثم صحب وتابعين بهم نسأل الله
رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبايب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود.
أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود غافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين، عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم
أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء والسائل والمؤمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا والدينا وأهل قطرنا وادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأنها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, aba'ana ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, ma'asyiral asatidha al-a'izza, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa ammana Ammi Abdul Karim bin Alwi Murtadha yang kita cintai dan kita muliakan.
Kemudian yang saya muliakan tetamu kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf yang datang jauh dari Bogor. Insya Allah nanti akan memberikan mawaid dan juga nasihat-nasihat. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini menjadi berkah bagi kita. Jarak jauh menjadi dekat karena rasa cinta insya Allah. Saya sering bertemu beliau ini di Malaysia. Beliau mondoknya di Darul Habib, Bogor, Sukabumi. Di Darul Habib Sukabumi yang didirikan oleh Al-Habib Naufal bin Abdullah Al-Kaf, alumni Abuya Asyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kawan sepermainan saya di Mekah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran antum Habib jauh-jauh dari Bogor. Dan tak lupa orang tua kita yang dari tahun ke tahun senantiasa menyertai kita, yaitu Al-Habib Hadi bin Alwi Al-Kaf. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi rahmat dan panjang umur dalam kesehatan yang penuh. Allahumma amin. Demikian juga ada Habib Hamid bin Salim Muladawilah. Ini termasuk dari sekian banyak muassis maulid kita ini, dulu bersama Al-Habib Muhammad bin Ali bin Agil dan Habib Agil bin Ali bin Agil dan Habib Hadi dan beberapa para habaib sepuh yang lainnya. Ada Habib Abdul Qadir bin Husain Al-Haddad Malang dan Habib Hamid bin Salim Muladawilah. Ini termasuk muassis dari maulid yang sekarang kita laksanakan lebih dari 20 tahun yang lampau. Dan yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Salim Muladawilah min Tarim, ahlan wa sahlan bihudurikum Habib. Asakum fi khairin wa afiyah. Kemudian juga tetamu kita Al-Habib Habib Abbas bin Salim dari Melbourne, Australia. Ahlan wa sahlan Habib. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Jazakumullah ala hudurikum. Thank you Habib. Kemudian juga yang saya muliakan Al-Habib Idrus bin Alwi bin Ali bin Agil min Inad. Jazakumullah ala hudurikum Habib. Asakum fi riayatillah wa hifdih. Inad Hadramut. Dari Inad, itu wilayah-wilayah di Yaman. Kemudian juga yang mulia Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Muladawilah. Masya Allah. Habib Abdullah Ba'abud. Dan juga Al-Habib Abdullah bin Salim Muladawilah, orang tua kita. Ahlan wa sahlan Habib. Ini juga rutinan setiap tahun hadir ke sini. Salah satu sesepuh para habaib yang ada di Malang. Kemudian Habib Toha Al-Muhdor, jazakumullah khairan ala hudurikum. Ada banyak para habaib yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kita semua kepada beliau-beliau. Dan tak lupa para kiai yang hadir, ada Kiai Saifuddin Zuhri dari Kalpataru. Ini masih terhitung keluarga besar pesantren Al-Quran. Karena beliau ini temannya dari kakak-kakak saya sampai saya warisi sampai sekarang ini. Jadi sudah lama berkawan dengan keluarga kami. Kiai Saifuddin Zuhri dari Kalpataru Malang. Kemudian ada Kiai Sultan Rafi'i. Ini juga santri atau alumni murid ayah saya, termasuk terhitung dari angkatan pertama. Beliau dulu termasuk ustadz yang masih muda tapi sering mewakili ayah saya, termasuk juga walaupun tidak pernah kuliah tapi mewakili jadi dosen tatkala ayah saya diangkat jadi dosen di Unsuri. Beliau yang mewakili waktu saya masih kecil dulu. Dan para asatidzah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mungkin ada para kiai yang rawuh tapi tidak duduk di depan, jadi saya enggak tahu satu persatu.
Tadi Kiai Saifuddin Zuhri saya paksa cari beliau karena saya kelihatan hadir. Kalau nggak dipaksa kan nggak tahu yang mana yang disebut. Mohon maaf bila mana tidak bisa menyebut satu persatu nama antum semua dan juga para habaib, para alumni, tak lupa para santri dan juga panitia baik dari pesantren Al-Quran, pesantren Ribat Al-Murtadha sekaligus para alumninya yang sudah aktif meluangkan waktu segala macam, baik juga sumbangan material, moral dan semuanya. Maka kami atas nama seluruh panitia mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya teringat kisah yang diceritakan oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau bercerita dan juga ditulis dalam salah satu kitab beliau. Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki itu bercerita bahwa kakek beliau bernama Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Suatu saat beliau diundang seperti kita-kita ini, diundang Maulid Nabi. Tapi bukan di Singosari, bukan, tapi di Palestina. Di mana? Di Palestina. Luar biasa. Beliau orang Mekah, tokoh Mekah, diundang ke Palestina. Jarak Mekah dan Palestina itu setahu saya kalau kurang lebih naik bis mungkin bisa 3 hari, barangkali begitu ya. 2 hari, 3 hari, intinya panjang sekali perjalanan. Saya belum pernah ke Palestina masalahnya ini ya. Berapa? 1 hari 1 malam. Kalau bis zaman sekarang, kalau bis dalam zaman dahulu kalau bisa 2 hari 2 malam bis. Gitu ya. Nah, tatkala beliau ini hadir di majelis karena beliau termasuk pembicara, beliau dipersilakan oleh tuan rumah di depan seperti gini. Tiba-tiba beliau itu melihat, anggap saja di pojok sana ini, ada orang tua laki-laki berdiri. Dari awal pembicaraan maulid, pembacaan maulid, rawi-rawi itu dari awal berdiri nih. Orangnya sudah sini. Waktu masuk beliau hanya tahu orang ini kok berdiri. Tapi lama-kelamaan sampai sebelum Mahalul Qiyam. Ini Sayyid Abbas penasaran ini. Dipanggil, ya Syekh Ta'al. Syekh Ta'al. Setelah datang ditanya, Le, tekum min awal maulid hatta al-an. Le, kamu kenapa kamu kok berdiri dari awal pembacaan maulid sampai sekarang kok gak duduk-duduk? Kalau kita kan enggak kan, rebutan tempat duduk. Ini enggak duduk-duduk nih Syekh. Subhanallah, kata Syekh ini begini, ya Sayyid. Saya ini sebenarnya beberapa kali hadir maulid Nabi. Tapi saya ini enggak pernah ikut Mahalul Qiyam. Bagi saya Mahalul Qiyam itu bid'ah, enggak ada dalilnya. Ada apa? Ada Mahalul Qiyam. Oke lah saya ikut hadir maulid Nabi karena yang dibaca adalah riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa ada Mahalul Qiyam? Terus kemudian selesai maulid itu ya saya pulang. Saya pulang malam hari ini saya mimpi. Mimpi saya hadir di majelis maulid Nabi. Itu subhanallah tatkala Mahalul Qiyam ya, di mimpi tersebut orang-orang pada bersalaman dengan seseorang yang luar biasa. Ganteng, tampan, bercahaya gitu. Sampailah orang itu datang ke dekat saya mau salaman, tidak dikasih salaman. Ya kalau bahasa Mekahnya ijlis intah, nah, roh. Kalau bahasa Mekahnya begitu roh. Begitu. Subhanallah. Sampai selesai saya kaget. Kenapa? Kenapa kok saya tidak boleh salaman dengan orang yang luar biasa? Ternyata beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bangun ya Sayyid, kaget saya. Kemudian saya ini termenung. Kemudian malam sejak itu tidak bisa tidur. Suatu saat saya ini sakit tidak sembuh-sembuh. Tidak sakit. Mikirin tadi kenapa saya salaman dengan Rasulullah enggak boleh, sakit saya ini sampai lemes kurus, kemudian sanadar pada Allah. Ya Allah, kalau engkau beri aku kesembuhan, maka kalau aku hadir maulid, aku akan berdiri dari awal maulid sampai akhir
aku tidak akan duduk demi menghormati kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ruhan la jasadan, secara roh bukan jasad. Begitu. Akhirnya Syed Abbas mengatakan, khalas, kalau ente sudah nazar seperti itu, khalas, ente kerjakan nazar ente. Akhirnya Syekh tadi kembali di tempat semula dan berdiri sampai akhir pengajian pun berdiri. Nah, kita insya Allah tidak akan meninggalkan tempat ini sampai akhir apa yang akan disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Ya, jangan sampai kita pulang dulu belum selesai, kecuali kalau udzur syar'i maklum. Tapi kalau nggak udzur syar'i, takut tadi nanti Nabi Muhammad sayyab, maksudnya meninggalkan kita nanti. Naudzubillah min dzalik, agar kita mendapatkan berkah baik itu zahiran wa batinan. Untuk itu kami persilakan Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf untuk menyampaikan mawaid yang akan kita nanti. Namun sebelum saya tutup pembukaan ini, nanti sebagaimana biasa para santri baik dari PIQ maupun Ribat, ya, akhir majelis tetap di sini. Insya Allah ada sedikit berkah dari konsumsi yang ada di sini, sedangkan para tetamu, para kiai, para asatidzah dan juga terutama para habaib kami yang mengasuh pesantren Al-Quran ini ingin tabarukan sama antum pindah ke tempat satunya biar dua-duanya kedapatan berkah dari antum. Ya, tadi sudah di sana dapat berkah, di sini kemudian di tempat pusat agar mendapatkan berkah. Barangkali itu dari saya, kurang lebihnya kalau ada hal-hal yang kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Kami persilakan, waktunya masih panjang, bisa 1,5 jam, di korting 2 jam juga tidak apa-apa Habib. Jazakumullah khairan katsira. Fadhal. Ya, 1,5 jam insya Allah sudah mendekati azan. Tapi kalau antum cuma 1/4 jam, antum belum selesai, anak pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kita berkumpul pada hari ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain, tidak bukan kita mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah, dan bersilaturahmi kepada orang-orang saleh. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa kita, mengangkat derajat kita, dan dijadikan kita termasuk orang-orang yang diwajibkan untuk menggapai mahabbah cintanya Allah. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nasa'i beliau meriwayatkan satu hadis dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah
mendatangi para sahabat yang ketika itu sedang berkumpul bersama-sama. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam An-Nasai. Rasulullah SAW melihat ada perkumpulan orang ramai-ramai duduk dan mereka adalah sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendekat kepada mereka. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian lakukan wahai sahabat-sahabatku? Mereka menjawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami duduk berkumpul untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, karena kami sudah mendapatkan hidayah dari Allah, sudah mendapatkan Islam dari Allah, dan Allah telah memberikan kepada kami pemberian berupa keberadaanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mendapatkan satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa keberadaanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, Allahumma ajlasakum illa tilk. Bersumpah kalian demi Allah, kalian tidaklah duduk kecuali untuk itu. Qalu Allahumma ajlasana illa tilk. Ya Rasulullah, kami tidak duduk kecuali untuk berterima kasih kepada Allah, memuji kepada Allah atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami dengan kehadiranmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ketahuilah para sahabatku, saya tidak memberatkan kalian untuk bersumpah kecuali karena baru saja Jibril mendatangi saya dan mengatakan, innallaha yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikat dengan duduknya kalian berterima kasih kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah telah memberikan pemberian yang begitu agung, pemberian yang begitu besar, hadiah yang begitu istimewa kepada umat, yaitu berupa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memerintahkan kepada kita untuk mengingat hari-hari istimewa. Allah katakan wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan kepada umatmu wahai Muhammad dengan hari-hari yang istimewa yang Allah berikan. Dan banyak hadis Rasulullah SAW, di antaranya apa yang baru saja saya nukil dari Imam An-Nasai, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah berbangga kepada orang-orang yang duduk berkumpul berterima kasih kepada Allah atas anugerah besar yang Allah berikan kepada kita berupa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanil a'izza, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, bulan di mana kita sedang berada di bulan tersebut. Dan pendapat yang masyhur adalah Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun sebagian ulama sejarah mengatakan pendapat yang lebih sahih adalah tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 7, ada yang mengatakan tanggal 2. Namun hampir keseluruhan mereka tidak berbeda pendapat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Dan ini kesempatan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya kami di tanggal 12 Rabiul Awal keluar dari tempat kami untuk menghadiri satu majlis. Karena tanggal 12 Rabiul Awal selalunya kami membersamai para santri-santri di tempat kami. Namun pada hari ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk berkumpul dengan para habaib, para ulama, dan saya termasuk orang yang jarang sekali masuk ke Jawa Timur. Walaupun ayah kepada kakek saya adalah mudir di Al-Khairiyah Surabaya pertama di zaman Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Di Surabaya ada sekolah namanya Al-Khairiyah. Itu ayah kepada kakek saya, beliau adalah mudir di sana. Namun saya memang jarang sekali ke Jawa Timur, apalagi ke Malang. Hanya beberapa kali, itu pun ketika multaqa di Pujon di Malang ini. Saya kira Pujon juga masuk Malang, Kiai. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah.
Kawan-kawan yang dimuliakan, Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal. Tahun di mana Rasulullah SAW dilahirkan adalah tahun gajah. Karena pada masa sebelum zaman hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah dan setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada penulisan kalender seperti sekarang, tidak ada tanggal hijriyah seperti itu, tidak ada. Orang yang pertama kali melakukan hal tersebut adalah Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Mereka menamakan tahun sesuai dengan kejadian yang terkenal pada masanya. Contohnya ada peperangan, maka dinamakan tahun dengan kejadian tersebut. Contohnya ada perjanjian, maka tahun tersebut dirubah namanya menjadi perjanjian tersebut. Contohnya ada peristiwa yang begitu hebat, dijadikan nama tahun tersebut sesuai dengan kejadian itu. Sehingga datanglah Sayyidina Umar bin Khattab pada masanya, mereka menjadikan Islam memiliki kalender khusus dan mereka jadikan adalah tahun pertamanya ketika Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Tahun gajah. Tahun gajah itu kawan-kawan dinamakan tahun gajah karena kota Makkah pada waktu itu didatangi oleh pasukan yang dipimpin oleh Abraha al-Ashram. Abraha ini adalah wakil Habasyah dan Habasyah adalah wakil Romawi pada masanya. Dahulu adidaya dunia, superpower dunia itu ada dua saja, Romawi dan Persia. Dan banyak kerajaan-kerajaan pada masa itu di bawah jajahan Romawi dan Persia. Termasuk kerajaan yang dijajah oleh Romawi adalah Habasyah. Dan Habasyah menjajah Yaman pada masanya, sehingga Yaman adalah jajahan Habasyah dan Habasyah adalah jajahan Romawi. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abraha ini orang Afrika yang diutus untuk mengakuisisi Yaman yang ketika itu kerajaannya hancur di tangan orang-orang Habasyah. Abraha menguasai, dan ketika itu dia menyerang Mekah dengan alasan apa? Untuk sebenarnya ada misi besar. Dia ingin menguasai Tihama, dia juga ingin menguasai Mekah, dia ingin menguasai beberapa daerah-daerah tempat hijrahnya orang Yaman pada masa itu. Karena setelah Sad Ma'rib itu runtuh, orang-orang Arab yang ada di Yaman mereka semuanya pergi keluar. Ada suku Jurhum, ada Banu Khuza'ah, ada Azdi, ada Banu Kalb dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang disebut orang Arab Al-Aribah. Karena Arab itu ada tiga, ada Ba'idah, ada Al-Aribah, ada Musta'rabah. Mereka semua pergi. Ada yang menempati kota Makkah Al-Mukarramah. Mereka adalah kaum Jurhum yang kemudian menjadi besan Nabi Ibrahim karena Nabi Ismail menikah dari putri mereka. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abraha tidak puas ketika dia menguasai hanya Yamannya saja, maka dia ingin melebarkan. Dan alasan lain di antaranya dia ingin menandingi Ka'bah. Namun sebagian ulama sejarah mengatakan bahwa dia ingin menguasai beberapa tempat yang lebih besar sehingga sampai kepada Romawi. Karena setelah Romawi, di bawah kekuasaan Romawi, negeri Syam, di antara Syam, Falastin, Yordania, Yathrib, ya, Yordania itu pintu, ya, Ma'utah kalau dahulu, kemudian Yathrib, kemudian Makkah, atau dinamakan Hijaz, li'annahu hajizun baina Syam wal Yaman. Kenapa dinamakan Hijaz? Karena dia di tengah-tengah. Ini yang bikin rusak, ini tanggung banget. Ya, kerajaan Romawi dari Habasyah naik ke atas ke Yaman, mau naik ke atas lagi sampai ke Romawi, tapi ada hajiz, ada pembatas. Pembatasnya adalah Tihama dan kota Makkah. Tihama itu seperti kalau sekarang Hudaidah, Zabid, kemudian tempatnya Sayyidatuna Halimah Bani Sa'ad, kemudian Taif, kemudian sebagian Makkah. Sehingga Rasulullah SAW disebut yub'athu min Tihama. Yub'athu min Tihama. Baina yadail qiyamah. Fi dhahrihi alama tudhilluhul ghamama. Itu yang ingin dikuasai oleh Abraha. Namun apa yang terjadi? Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan ketika itu di masa kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, Syaibatul Hamd, yang lahir di kota Yathrib atau kota Madinah, kemudian pindah ke kota Makkah, dan beliau lahir dalam keadaan yatim. Rasulullah SAW punya kakek dua yang meninggal dalam keadaan yatim. Kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib yang menemukan Zamzam, dan kakek Rasulullah yang bernama Qusay ibn Kilab. Beliau ini orang yang pertama kali membuat Ar-Rifadah, As-Siqayah, Al-Liwa dan Al-Hijab dan Darun Nudwa. Beliau adalah orang yang pertama kali berbagi makanan kepada orang-orang yang pergi haji atau orang yang datang ke kota Makkah. Pertama kali memberikan minuman walaupun tidak ada Zamzam pada masa itu. Kemudian beliau adalah orang yang pertama kali memberikan pakaian kepada Ka'bah, membuat Ka'bah lebih tinggi dari umumnya manusia, karena sebelum adanya Qusay, Ka'bah itu kurang dari ukuran manusia secara umumnya. Ka'bah itu pendek sekali, tapi Qusay yang pertama kali meninggikannya. Qusay lahir dalam keadaan yatim, dan dia yang pertama kali datang ke Mekah setelah beratus-ratus tahun Quraisy diusir dari kota Mekah, sehingga beliau disebut Mujammi', orang yang mengumpulkan suku Quraisy sehingga berkumpul lagi di kota Makkah setelah diusir. Qusay yatim, Abdul Muttalib yatim, kedua-duanya terlahir di luar kota Makkah, sehingga Rasulullah katakan, ana ibnul yatimain wa ana ibnul dhabihain. Saya adalah putra dari dua anak yatim. Anak yatim yang pertama adalah Abdul Muttalib, anak yatim yang kedua adalah Qusay ibn Kilab. Nabi Muhammad SAW putra dari dua orang yang hampir disembelih. Yang pertama Nabi Ismail alaihissalam, dan yang kedua ayahanda Nabi yang bernama Abdullah, karena beliau sempat mau disembelih oleh ayah beliau Abdul Muttalib karena nazar Abdul Muttalib ketika beliau menemukan air Zamzam. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah Abraha ke Makkah. Ada kejadian yang istimewa yang dihadapi oleh Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Abdul Muttalib ini bernama asli Syaibah, Syaibatul Hamdi. Beliau lahir di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kota di mana Rasulullah hijrah. Jadi Rasulullah SAW kalau disebut orang Madinah, Rasulullah pendatang di Madinah, karena Rasulullah SAW lahirnya di kota Makkah. Tapi kalau disebut Makkah, Rasulullah pendatang, karena Nabi Ibrahim bukan orang Makkah. Rasulullah SAW berasal dari Irak juga pendatang. Ya. Nabi Ibrahim dari Irak pendatang, kemudian disebut dari Palestina pendatang juga. Seterusnya bumi Allah Subhanahu wa taala luas. Tapi Rasulullah SAW mengaku bahwa dirinya, kalau saya disuruh milih untuk menjadi orang mana, saya orang Yathrib, kata Rasulullah. Saya orang Madinah Al-Munawwarah, karena Rasulullah SAW sudah menempati tempat tersebut dan menjadi penduduk kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, kakek beliau Abdul Muttalib kelahiran Madinah karena ibunda Abdul Muttalib adalah orang Madinah. Beliau bernama Salma An-Najjariyah. Nama ibunya Abdul Muttalib siapa? Salma. Beliau ini salah satu neneknya Rasulullah dari suku Najjar. Najjar ini kaum Khazraj, karena di kota Madinah hanya dua suku, ada Aus sama Khazraj, dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, dan kedua-duanya datang dari Yaman setelah hancurnya Sad Ma'rib. Aus dan Khazraj, mereka dua kabilah adik kakak yang menempati kota Madinah, kemudian mereka dihasut oleh Yahudi sehingga mereka berperang terus-menerus sampai datanglah Nabi Muhammad SAW menyatukan keduanya. Kaum Khazraj, kalau antum ingin tahu, kaum Khazraj ini sebenarnya lebih besar. Kenapa dikatakan lebih besar? Karena mereka bersatu. Sementara Aus menempati beberapa tempat, mereka berpecah-pecah. Ada yang berada di Quba, ada yang berada di Khaybar, ada yang berada di Banu Nadir, ada yang berada di Banu Qainuqa, ada yang berada di beberapa tempat. Namun kaum Khazraj mereka berkumpul di satu tempat. Kalau kita lihat sekarang Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW, itu adalah komplek kaum Khazraj. Tidak ada orang Aus di situ. Semua adalah kaum Khazraj. Di antara kaum Khazraj adalah
Banu An-Najjar. An-Najjar, Banu Najjar itu adalah neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salma An-Najjariyah. Beliau adalah neneknya Rasulullah SAW, ibu kepada ayah Rasulullah SAW, ayah Abdul Muttalib, ibu kepada kakek Rasulullah SAW Abdul Muttalib. Sehingga kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja memilih satu tempat inda akhwalihi, keluarga dari nenek perempuan Rasulullah, yang mereka itu berasal dari kabilah Banu Najjar. Rasulullah tinggal di rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari An-Najjari. Rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari, masih familinya Rasulullah. Kemudian yang berkhidmah kepada Rasulullah SAW, Ummu Sulaim Anas bin Malik An-Najjari, masih keluarganya Nabi. Kemudian masih itu semuanya satu komplek tempat, masih keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sehingga kawan-kawan, datanglah Abraha dan pasukannya ke kota Makkah. Lalu Abdul Muttalib mengatakan, kalian semua penduduk Makkah naik semua ke atas bukit. Bawa hayawan, binatang yang kalian punya. Bawa semua harta-harta yang kalian punya. Karena Abraha tidak mau harta kalian, tidak mau kalian. Namun yang diinginkan adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Abdul Muttalib membiarkan barangnya, membiarkan hartanya, sementara dia menyelamatkan orang lain terlebih dahulu. Abraha mengambil beberapa banyak harta daripada Abdul Muttalib, di antaranya kambing-kambing Abdul Muttalib. Lalu setelah itu Abdul Muttalib diminta untuk berjumpa. Berjumpalah Abraha dengan Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib ketika berjumpa dengan Abraha, Abraha mulai takut. Kenapa? Karena wajah Abdul Muttalib memancarkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena Abdul Muttalib adalah kakek kepada insan yang termulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyina famil 'ani syiqaqi. Nabi Muhammad SAW makhluk terbaik yang Allah ciptakan, dan ini tanpa perlu kepada perdebatan. Kalau ada orang yang mengatakan mungkin, tidak ada kemungkinan. Nabi Muhammad yang terbaik, dan ini adalah akidah yang wajib kita imani. Abdul Muttalib kakeknya Nabi Muhammad SAW, sehingga wajahnya penuh dengan cahaya dan beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika melihat takut, yang tadinya Abraha duduk di singgasananya, dia turun. Kemudian ketika berjumpa dengan Abdul Muttalib, dia duduk bersama Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib disuruh berbicara. Apa yang diucapkan Abdul Muttalib? Wahai Abraha, sesungguhnya anak buah kamu ini ngambil banyak kambing-kambingnya saya. Saya datang ke sini untuk meminta kambing saya, untuk meminta unta saya, harta saya. Abraha mengatakan, wahai Abdul Muttalib, wahai pemimpin kabilah Quraisy, saya pertama kali melihat engkau, saya besarkan engkau. Saya anggap engkau adalah orang yang pasti akan bertanya tentang bagaimana nasib Ka'bah, bagaimana tentang Makkah, bagaimana. Tapi yang kau tanya hanya kambingmu saja, yang kau tanya hanya untamu saja. Apa jawaban Abdul Muttalib? Saya yang punya kambing, dan Ka'bah ada yang punya. Kambing saya kamu ambil, saya yang marah. Ka'bah punya siapa? Dia yang akan marah ketika kamu mengganggu kehormatan Ka'bah. Takut Abraha ketika mendengar kata-kata tersebut dan masuk ke dalam otak fikirannya, sehingga ketika dia ingin menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala utus tayran ababil termihim bihijaratin min sijil faja'alahum hasfim ma'kul. Kejadian ini viral. Semua orang tahu bahwa ada rombongan yang datang dengan membawa banyak kuda untuk menyerbu menghancurkan Ka'bah. Justru mereka mendapatkan musibah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tahun tersebut dinamakan dengan tahun gajah. Lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keluarga yang hebat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cucu dari Abdul Muttalib. Saya katakan hebat, ayah Rasulullah orang hebat, kakek Rasulullah orang hebat, sampai kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, sampai kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Khiyar Nabi Muhammad SAW adalah pilihan dari pilihan. Banyak hadis Rasulullah, di antaranya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan di dalam kitab-kitab yang sahih, bagaimana Rasulullah SAW membanggakan dirinya bahwa saya adalah keturunan fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak aneh saja
Kalau ada orang yang berbicara komentar negatif tentang keluarga besarnya Rasulullah SAW, khususnya ayahnya Rasulullah, ibunda Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada anak mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berharap dekat dengan Rasulullah SAW saja kita merasa diri kita mulia, bayangkan ini yang melahirkan Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan beliau adalah orang yang tidak beriman kepada Allah atau berkata sesuatu yang tidak baik. Kita pakai akal fikiran saja. Misalnya begini, Rasulullah SAW, kita contohkan, ada seseorang memiliki orang tua yang sudah jelas-jelasan kafir. Sudah jelas-jelas kafir. Di setiap majelis kita bilang, ini bapaknya orang kafir, bapaknya tidak beriman kepada Allah, ibunya tidak beriman kepada Allah. Kira-kira terganggu atau tidak dia? Terganggu. Bayangkan Rasulullah SAW pembawa hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan berkat wasilah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW terganggu. Kalau Rasulullah terganggu berarti kita telah mengganggu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Ini sesuatu, katanya ada satu kaidah, kalaupun dibahas nggak ada manfaatnya. Ya kalaupun nggak tahu nggak ada mudaratnya. Untuk apa dibahas sesuatu yang hanya melukai Rasulullah SAW? Ada dalilnya begini, ada dalilnya, tapi dzauq dikedepankan. Sekarang dalil-dalil banyak, makanya ada ChatGPT, ada Gemini, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Di mana-mana kamu bisa mendapatkan jam'ul ma'lumat, mengumpulkan informasi begitu mudah. Tapi dzauq, tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Bukan hanya memberikan informasi, naqal, berbagi dari fulan ke fulan ke fulan, tapi ada juga tazkiyah. Karena perlunya ilmu dzauq. Hadisnya bukan sahih lagi. Ketika Sulhul Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW berjumpa beberapa kali dengan orang Quraisy. Kepada Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi tidak ada titik temu. Kepada Suhail bin Amr, ketika yang datang Suhail bin Amr, kata Rasulullah, "Ja'a Suhailun sahalallahu amrana." Ketika yang datang namanya mudah, kata Rasulullah, mudah juga insyaallah urusan kita. Lalu dia membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Ketika dia baca Muhammad Rasulullah, katanya kalau kami tahu kamu utusan Allah, maka tidak akan ada perdebatan antara kita. Rubah katanya Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah. Rasulullah SAW katakan kepada Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib termasuk penulis, juru tulis Rasulullah SAW. Rasulullah panggil, di mana Ali? Ini Ali. Umhu ya Ali, hapus Muhammad Rasulullahnya, tapi ganti Muhammad ibn Abdullah. Ini bukan dalil an fulan lagi. Langsung Rasulullah, hadisnya sahih di depan mata, mengatakan umhu ya Ali, hapus. Apa kata Sayyidina Ali? La amhu ya Rasulullah, saya enggak ngapus ya Rasulullah. Ini yang dinamakan dzauq. Ini yang dinamakan hikmah. Tidak semua ilmu atau informasi kita ambil, namun kita perlu orang yang menyaring informasi tersebut. Khususnya di zaman ini, di mana-mana kita bisa mencari hukum saja bisa kita. Nabi kata Abdullah bin Mubarak, al-isnadu min ad-din, falaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Ini yang terjadi sekarang. Siapa orang bisa berbicara, siapa orang bisa berbagi, siapa orang bisa share, siapa orang bisa melakukan apapun karena Allah berikan kemudahan informasi. Namun dzauq, ilmu rasa tidak akan digapai oleh seseorang kecuali kabir an kabir. Kecuali seorang ini tarabba, dia belajar mendapatkan tarbiyah dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muttalib kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang saleh dan banyak mendapatkan bisyarah tentang akan lahirnya cucu beliau, sosok mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menamakan putra beliau Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir, beliau menamakan Nabi Muhammad dengan nama Muhammad. Padahal tidak ada kakek Nabi Muhammad yang bernama Muhammad. Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Nadar, Kinana, Khuzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan, sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tidak ada nama Muhammad. Lalu ditanya Sayyidina Abdul Muttalib, lima sammaitahu Muhammadan?
Kenapa kamu namakan putramu Muhammad? Padahal tidak ada kakek-kakek moyangmu yang bernama Muhammad. Beliau katakan, saya berharap an yahmadahu ahlul ardi was sama. Saya berharap mudah-mudahan cucu saya ini dipuji di dunia dan dipuji di langit. Bukan hanya Nabi Abdul Muttalib, namun Allah Subhanahu wa taala penuhi harapan Abdul Muttalib dan Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak. Tidak ada nama manusia yang disebut sebanyak Nabi Muhammad. Bayangkan berapa banyak masjid yang ada di Malang, yang ada di Jawa Timur, berapa banyak musalla. Setiap hari 5 kali memanggil nama Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah ada manusia yang namanya disebut sebanyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu baru di Jawa Timur. Belum lihat di tempat yang lain, baru di Indonesia, belum lihat di negara jiran kita, Malaysia, kemudian di Brunei, kemudian di India, masjid yang begitu banyak, di Pakistan begitu banyak, di Yaman, di Saudi, di Arab. Mereka banyak sekali masjid-masjid, semuanya satu hari 5 kali memanggil nama Nabi Muhammad. Itu belum yang solawatan-solawatan. Belum lagi yang membaca hadis an Rasulillah, qala Rasulullah, belum halaqah zikir. Belum lagi setiap individu manusia sehari dalam salat diwajibkan untuk membaca asyhadu anna Muhammad Rasulullah di tahiyat. Bayangkan ini ada manusia yang disebut namanya berjuta-juta kali dalam satu hari di setiap tempat. Kalau tidak, karena janji Allah wa rafa'na laka dzikra. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW besar di bawah didikan Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah lahir, sempat pergi ke Bani Sa'ad kepada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Rasulullah SAW dididik di situ, diasuh di situ selama 4 tahun. Kemudian ketika peperangan Taif, Rasulullah SAW menyerbu Fatah. Karena setelah Khaybar semuanya futuhat. Sebelum Khaybar belum futuhat. Semuanya peperangan. Namun setelah peperangan Khaybar, Rasulullah yang mendatangi beberapa tempat untuk mengakuisisi tempat tersebut untuk dijadikan tempat Islam. Di antaranya ketika Taif diserbu oleh Rasulullah SAW, banyak orang-orang Hawazin yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk di kota Makkah, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek, ibu-ibu. Rasulullah SAW berdiri ketika melihatnya, Rasulullah cium tangannya. Kemudian Rasulullah dudukkan di sebelahnya. Sahabat melihat, ini siapa lagi? Kata. Sahabat, ini siapa, orang baru, wajahnya seperti asing, tidak pernah kami lihat. Kata Rasulullah SAW, kalian pasti melihat ini sesuatu kejadian yang asing. Iya, hadhihi ummi, kata Rasulullah. Ini ibunda saya, ini Halimatus Sa'diyah yang menyusui saya ketika di Bani Sa'ad. Rasulullah SAW beberapa kali berjumpa dengan Sayyidatuna Halimah, dikatakan dalam riwayat 2 kali. Ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, ketika itu masa paceklik, Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah memberi hadiah yang banyak kepada Sayyidatuna Halimah. Kemudian setelah itu ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW didatangi lagi oleh Sayyidatuna Halimah yang ketika itu sudah sepuh sekali, dan beliau memiliki putra-putri yang menjadi saudara susun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu setelah usia 4 tahun Rasulullah SAW kembali dididik oleh ibundanya. Usia 6 tahun Rasulullah SAW ditinggal oleh ibundanya. Kemudian Rasulullah tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. 2 tahun bersama Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah berpindah lagi di tangan Abu Talib. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan beberapa tarbiyah dari orang yang berbeda-beda, dari kehidupan yang berbeda-beda, dari tempat yang berbeda-beda, sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa seakan-akan Allah ghayur, Allah cemburu. Ada satu orang yang mencintai Nabi, saya lebih cinta. Ketika Halimah mencintai Nabi, saya lebih cinta. Ketika Abdullah mencintai Nabi, saya lebih cinta. Ketika Abu Talib mencintai, Abdul Muttalib mencintai, saya lebih cinta. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sehingga Rasulullah SAW katakan, saya dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, ahibbai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad kemudian tinggal bersama paman beliau Abu Talib. Dari usia Nabi 8 tahun sampai 25 tahun. Paman yang begitu kasih, paman yang begitu sayang. Walaupun ketika itu masa perpecahan antara suku Quraisy, sehingga tidak ada pemimpin. Setiap kabilah merasa dirinya adalah pemimpin.
Abdul Muttalib disepakati adalah pemimpin untuk semua. Hashim disepakati pemimpin untuk semua. Abdul Manaf disepakati pemimpin untuk semua. Qusay disepakati untuk pemimpin semua. Ayah Qusay mereka semua di mahjar di tempat yang lain. Tapi Abu Talib masa sulit, masa susah. Anaknya banyak, harta kurang, dan tidak dianggap oleh sebagian orang. Mereka sebagian hanya melihat Abu Talib karena ayahnya adalah orang hebat. Walaupun Abu Talib adalah orang hebat. Nabi Muhammad tinggal bersama Sayyidina Abu Talib selama usia Rasulullah SAW dari 8 tahun sampai 25 tahun. Dan ketika itu Abu Talib bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sekarang sudah masanya kamu untuk mandiri, masanya kamu untuk mencari pengalaman. Walaupun diajarkan beberapa kali, Rasulullah SAW mengembala kambing ketika bersama Abu Talib. Kata Rasulullah SAW, ma ba'athallahu nabiyyan illa wara'al ghanam. Tidaklah Allah utus seorang nabi kecuali mengembala kambing. Qala wa ana ra'aituha li ahli Makkah bil qararid. Saya juga, kata Rasulullah, mengembala kambing dan mendapatkan al-qararid, umlah, nama uang pada masa itu. Atau sebagian ulama mengartikan al-qararid nama tempat di mana Rasulullah SAW mengembalakan kambing di tempat tersebut. Nabi Muhammad SAW mengembala kambing, kemudian diajak untuk pergi ke luar negeri untuk melihat bagaimana pada masa itu memang tijarah adalah kebanggaan suku Quraisy, karena mereka nggak punya lain kecuali itu. Kalau orang Taif terkenal dengan senjatanya yang hebat, orang Yathrib, orang mana-mana tempat, tapi suku Quraisy tidak bisa. Kenapa? Karena mereka ini tinggal di Batha, wadi, ada 2 gunung, yang satu Jabal Abu Qubais, satu Qainuqa', namanya Qunai. تعرف اسم الجبل اللي في مكة سيدي؟ مقابل Jabal Abu Qubais. Lam yahduruni ismu. Ada 2 gunung di Ka'bah di Makkah. Sy'ab Ali. Ada 2 gunung, itu saja. Makkah itu dihimpit oleh 2 gunung, sehingga kalau diserbu sama musuh, gunung ini dikuasai, habis orang Makkah. Jadi mereka mengandalkan sesuatu yang berbeda, yaitu melalui perdagangan. Sehingga kawan-kawan, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk belajar berbisnis bersama Abu Talib. Usianya 12 tahun sudah keluar negeri. Pendapat yang masyhur sekali beliau ke Syam, tapi pendapat yang lain mengatakan beliau ketika itu pergi ke Yaman, tapi pendapat ini sangat lemah sekali. Karena 2 kali Rasulullah SAW pernah keluar negeri, ketika berusia 12 tahun bersama Abu Talib, dan ketika berusia 25 tahun bersama Maisarah Ghulam Khadijah. Jadi 2 kali. Dan orang-orang Quraisy mereka memiliki rihlatash syita'i was-saif. Rihlatash syita' mereka pergi ke Yaman, rihlatash saif mereka pergi ke Syam. 2 rihlah itu pernah dicoba oleh Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah berusia 12 tahun dan ketika Rasulullah berusia 25 tahun. Lalu menikahlah Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Singkat cerita, Rasulullah SAW memiliki putra-putri dengan Sayyidatuna Khadijah. Ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, lahirlah Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Dan ketika itu Nabi Muhammad diminta untuk menjadi penengah ketika Ka'bah dibangun ulang dan peletakan Hajar Aswad oleh Rasulullah SAW. Usia 40 tahun, Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Usia 53 tahun, Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Di usia 51 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapatkan musibah yang besar, berupa wafatnya Siti Khadijah dan wafatnya Abu Talib paman Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah, Allah mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melihat surga. Rasulullah SAW melihat keindahan. Akhir daripada kehidupan kita insyaallah kalau tidak di surga, di neraka. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke surga. Nabi Muhammad sudah melihat, bayangkan keindahan, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kalau orang tanya kepada saya kehebatan Nabi Muhammad itu seperti apa? Kehebatan Nabi Muhammad SAW, orang manusia sudah melihat keindahan surga masih mau kembali ke Mekah. Kalau kita mungkin sudah melihat keindahan tersebut, udah nggak mau balik lagi. Di dunia udah ceritanya utang, ceritanya masalah, ceritanya bikin capek, bikin pusing.
Sudah melihat surga tapi Nabi Muhammad SAW masih berjuang, turun ke bawah untuk melihat umat. Kemudian Rasulullah SAW berjuang di kota Madinah selama 10 tahun dan Rasulullah wafat di dalam usia 63 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang mau berjuang untuk mengenal kepada Rasulullah SAW. Poin terakhir, ikhwani ashabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat mereka cinta kepada Nabi Muhammad karena melihat langsung Nabi Muhammad. Karena mereka bermuamalah dengan Nabi Muhammad SAW. Sementara kita mungkin belum mencintai Rasulullah SAW karena pengenalan kita kepada Rasulullah SAW kurang. Makanya perlu sekali kita didik anak-anak kita walaupun dengan ikhtisar, walaupun dengan ringkasan seperti yang saya bacakan tadi dari usia setahun sampai 60 tahun, 63 tahun, jelaskan kepada anak-anak kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang wajib untuk kita kenali. Syekh Bakri Syata dalam I'ana beliau mengatakan bahkan pengenalan kepada Nabi muqaddamun min amri shalah. Pengenalan kepada Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak kita lebih kita kedepankan walaupun dari pengajaran mereka kepada salat. Kenapa? Karena kita kenalkan sosok manusia yang membawa salat kepada kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah datangnya kami ke tempat ini untuk menggapai keberkahan dari guru-guru kami. Kami senantiasa mendengar tentang Kiai Basari dan guru kita bersama Kiai Lutfi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keluarga besar pondok pesantren. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan para habaib yang ikut hadir, yang ikut ridha dengan perkumpulan ini. Mudah-mudahan Allah jaga mereka, Allah panjangkan usia mereka, para kiai, para ulama, para sepuh, para muhibbin, semua pecinta Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih lama. Katanya korupsi itu haram. Tapi ya bagaimana lagi? Ada pengumuman dari Masjid Al-Huda Embong Arab, nanti malam ada maulid Nabi. Dimohon para jamaah sholat di Masjid Al-Huda Embong Arab. Pembicaranya Ustadz Muhammad Fuad Abdul Wafi atau yang sering dikenal dengan nama Gus Wafi Sidogiri. Mudah-mudahan antum nanti yang ada waktu bisa hadir. Apa yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Ghaf kita ucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Allah yukatsir amsalakum. Amin. Namun tadi saya bilang sama Habib Hadi, Beb, ada waktu Beb, waktunya antum sebenarnya nih Beb. Enggak, saya bulbet aja katanya. Wah repot ini. Namun saya jadi ingat, saya tambah sedikit, mohon maaf para jamaah biar konsumsinya matang betulan begitu Mas. Makanya saya bilang Habib Ali korupsi bukan masalah apa. Saya dipotong itu ininya deg-degsar. Ini konsumsinya sudah matang belum ini? Ini masalah. Masalah saibul bed seperti itu. Itu masalah utama. Dibubarkan, bubar, tapi ya gimana lagi? Cuman diem-dieman kan ngobrol kan. Saya ingat salah satu kisah ini. Itu tersebut dalam kitab I'anatut Thalibin. Ada karya Syekh Abu Bakar bin Syata Ad-Dimyati min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman pemerintahan Harun al-Rasyid zaman dahulu kala itu ada pemuda bandel sudah. Saya lihat yang hadir nggak ada yang bandel, jadi saya nggak bisa nyindir ini. Tapi dulu itu bandel sekali, bandel. Kalau di Singosari, saya orang Singosari ya. Saya ini orang Singosari, jadi tahu dulu kebandelan orang Singosari. Ini kan jalan raya ya. Sebelah situ kan rel kereta api. Itu kadang-kadang nggak ada rel kereta api ditutup sama anak Singosari.
Kenapa? Karena ada truk tebunya tiktong. Nah, itu diambili sama anak singo. Ya makan lillahi ta'ala gitu, makan di depan, padahal nyuri dia. Tapi tidak merasa berdosa. Karena apa? Itu kebandelan. Kebandelan anak zaman dahulu kala. Terus sekarang bandelnya kan pakai HP gitu ya. Dulu enggak gitu, ngewakal gitu. Mencuri jambu, mencuri ini gitu loh dulu ya. Nah, itu ada kisah pemuda yang bandel, super bandel. Saya anggap orang Singosari lah. Sampai orang Singosari itu ngelihat aja muak sudah sama anak ini. Muak sudah. Siapa? Fulan. Ini di dalam kisah I'anatut Thalibin, kitab. Kitab loh ini, ada kitabnya loh ini. Tapi subhanallah si bandel ini kalau bulan maulid Nabi, dari awal maulid sampai akhir maulid, maksudnya Rabiul Awal, itu punya kebiasaan aneh. Anehnya begini, apapun miliknya dia ini diperuntukkan untuk peringatan maulid Nabi. Punya uang 5.000 misalnya beli minyak, ya tadi digeser-gesernya gini. Yang penting apa untuk ihtiram bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi punya uang, kalau zaman sekarang ya 10.000 beli roti dikasihkan anak-anak. Apa kok tumben? Ya buat peringatan maulid Nabi. Demikian, apapun selama 1 bulan suntuk selalu apa-apa dikatakan untuk peringatan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai begitu berapa tahun sakit wafat meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diumumkan para warga Singosari, Fulan bin Fulan si bandel meninggal dunia. Orang-orang bilang ya sudah biarin aja. Itu kalau ada orang mati di kampung jangankan ikut mengantar ke kuburan, nengok aja enggak. Biar aja ini mayatnya suruh berangkat sendiri katanya. Kemana? Ke kuburan. Saking enggak senengnya orang Singosari ini semuanya. Karena apa? Saking bandelnya. Sama dulu kan gitu. Bandel itu kadang-kadang lempar rumahnya orang pakai batu, mercon. Ini kan dulu gitu ya. Ya itulah pengalaman zaman dahulu, kala ini nostalgia sedikit sama Gus Iput itu juga. Nah ya ikhwan, saat wafat gak ada kecuali 1-2 yang ngantarkan mayatnya ini ke kuburan. Kan prihatin ini, muslim loh, muslim. Makanya jangan bandel-bandel panjenengan, nanti daripada bandel suruh berangkat sendiri ke kuburan kalau mati. Akhirnya ya ikhwan, tiba-tiba masyarakat Singosari, ini anggap Singosari, terdengar suara dari langit. Masyarakat Singosari, kalian hadir ke pemakaman. Itu orang yang aku cintai, itu wali kekasihku. Dalam pendengaran masyarakat Singosari. Subhanallah, ya ikhwan, akhirnya terbelalak semua. Telinganya kaget, matanya kaget. Satu persatu, masa sih si bandel kok jadi wali itu, gimana wali kekasih Allah? Akhirnya satu persatu keluar dari rumah ya. Fulan keluar dari Fulan. Akhirnya ramai kuburan itu. Yang semula nggak ada yang melayat, akhirnya ramai karena semua penasaran. Apa ini ya kayak gitu. Subhanallah begitu dimakamkan ramai ya sudah seperti layaknya seorang alim, seorang wali kekasih Allah, ramai sekali gitu. Subhanallah, selesai pengubaran pulang-pulang, tapi semua rasan-rasan. Kok iso yo? Kok aneh yo? Bebandel kaya ngono tapi yang nyelawat ini luar biasa. Subhanallah. Akhirnya malam hari banyak orang kampung yang mimpi. Mimpi pertama si bandel ini melihat. Dan si bandel itu menggunakan pakaian raja, kebesaran raja dengan mahkota yang indah, bajunya ini dari sutra. Zaman tersebut baju sutra sangat luar biasa, ya, yang indah. Karena itu sampai diharamkan di dalam Islam untuk laki-laki. Tapi raja-raja zaman dahulu kala ya begitu itu. Luar biasa. Heran ini orang-orang. Maka ada seorang minas solihin bertanya, ya fulan, ya bandel. Barangkali begitu, ya bandel. Ma fa'ala rabbuka, ma fa'ala rabbuna bika, ma fa'ala bika rabbuna. Apa yang diperbuat oleh Tuhan kita ini kepada dirimu? Hei bandel, kenapa engkau kok berpakaian yang bagus kayak begini ini? Katanya. Apa katanya? Bidzikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sana. Itu berkat aku merayakan peringatan maulid Nabi setiap tahun. Ya, walaupun dia sendirian.
kita ini Masya Allah bikin maulid luar biasa Habib. Luar biasa ini. Ya, ini sendirian, kadang-kadang di rumah sendirian ini. Karena itu ya anjuran dari kisah ini bahwa kita ini kalau nggak bisa hadir maulid Nabi seperti gini, ayo bikinlah. Apalah, misalnya beli subha, beli permen, beli apa, kita kasihkan. Tapi niatnya adalah peringatan maulid Nabi. Apalagi kita bukan orang bandel-bandel, kita bukan bawandil. Nahnu laisa minal bawandil, bukan termasuk bandel. Kita ini alhamdulillah insyaallah minas solihin ya. Insyaallah masuk dari muhibbin, pecinta para ulama dan para habaib. Mudah-mudahan dengan demikian insyaallah Allah SWT menjadikan kita kekasih-kekasih Allah. Bukan berarti kita menjadi wali yang keramat-keramat, tapi dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW adalah keinginan kita bersama. Ya ikhwan, untuk terakhir penutupan Habib Abdullah bin Salim Muladawila kita minta untuk membacakan doa. Setelah itu sebagaimana tadi saya sampaikan, para santri yang dari PIK dan Ribat dan juga yang lainnya yang biasa di sini mohon tetap di sini, nanti konsumsinya akan dikirim ke tempat ini agar tidak ramai-ramai bersama-sama di PIK 1. Pindah PIK 1 untuk para tetamu dan juga para kiai, para habaib, para kiai habis ini, habis doa mohon langsung pindah ke sebelah utara. Itu saja mungkin. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Ribuan terima kasih kami ucapkan atas nama pesantren ilmu Al-Quran dan juga para panitia semuanya. Dan perlu kami umumkan di jam yang sama ini, di pesantren Ribat Al-Murtadha ini sedang diadakan Maulidun Nabi lin Nisa. Nah, kalau kita insya Allah ya jumlahnya kurang lebih antara 800 sampai 1000-an yang ada di sini. Yang di sana lebih banyak informasinya justru 1200 lebih. Nah, rupanya dari Ummahat ini lebih gregetnya lebih luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berbarokah. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matin fi asmatina fi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaitana واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا الدنيا الذي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. ربي فاجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وأتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Para tetamu dimohon untuk berpindah lokasi untuk ramah tamah di PIG 1. Para habaib dan para ulama nanti memasuki ruangan-ruangan yang sudah disediakan, dan para tetamu yang lain nanti di aula. Kemudian mohon kepada para hadirin untuk memberikan jalan terlebih dahulu. Dimohon untuk kelancaran acara, mohon untuk memberikan jalan kepada para habaib, para ulama, para tetamu. Mohon para santri membantu untuk mengkondisikan, diberikan jalan yang enak untuk berpindah, aksesnya diberikan untuk berpindah ke PIG 1. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. ولد الحبيب موهبا، ولد الحبيب موهبا بأمر رب العالمين، بأمر رب العالمين. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. يا محمد حل الربيع فمرحبا